لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی مشورہ کریں، اور صحابہ نے اس کو اپنے عمل میں لے آئے۔ صحابہ کرام چھوٹے بڑے کام کے لیے مشورے کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن نے کہا ہے کہ جب ماں باپ اپنے بچے کو دودھ چھڑائیں تو اس دودھ چھڑانے سے پہلے میاں بیوی ماں باپ بیٹھ کر مشورہ کر لیں۔ مشورے کی اہمیت کا آپ اندازہ۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے محبوب یہ تیرے اوپر تیرے رب کا کرم ہے کہ تو لوگوں کے لیے نرم ہے۔ اگر تو سخت دل ہوتا، ترش روح ہوتا تو لوگ بھاگ جاتے آپ سے۔ آپ کا یہی جو ہے کشادہ چہرہ اور یہی آپ کا ہنس مکھ اور مسکراہٹ بھروں والا چہرہ آپ لوگوں کو کھینچ کے رکھتا ہے۔ اور فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان لوگوں سے اسی طرح مشورہ لیجئے۔ تو ہم بھی بادرہ میں کوئی بھی کام کبھی بھی پڑے، چھوٹا ہو یا بڑا، آپس کے مشورے سے بغیر کسی تفریق اور مذہب کے، یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ ہندو ہے یہ مسلم ہے، یہ ساری سیاسی باتیں ہیں۔ ہم سب جو ہے انسان ہیں، اور ہم سب ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے مذہب والے سارے ادیان والے جو ہے ہم آپس میں انسانیت کے ناطے ایک دھاگے میں پروئے ہوئے موتی ہیں، اور جو ہے ہمیشہ کی طرح آگے بھی انشاءاللہ ہم کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ میں چلیں گے۔ اور اپنے اخلاق، نبی نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ پیسوں سے اپنا غلام بناتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ غلام خریدتے تھے۔ فرمایا سب سے اچھا انسان سمجھدار وہ ہے جو اپنے کردار سے اور جو اپنے اخلاق سے لوگوں کو گرویدہ بنائے۔ یعنی تم لوگوں کے لیے اخلاق پیش کرو، اچھے رویے پیش کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، اور ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھو، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرو۔ مشورے میں یہی ہوتا ہے کہ رائے سب کی لی جاتی ہے، لیکن جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ قوم کی بھلائی اور شہر کی بھلائی، علاقے کی بھلائی سامنے رکھ، اس لیے جو ہے سب کا احترام کیا جائے، کا خیال کیا جائے۔ کبھی تمہارے یہ کردار ہوا کرتے تھے کہ حمص کے بازار میں ایک جو ہے دکان پہ ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے پاس میں کوئی خریدار آیا، کہنے لگا فلاں چیز مجھے دے دو۔ تو وہ دکاندار کہنے لگا یہ چیز مجھ سے مت خریدو بلکہ سامنے والی دکان سے خریدو۔ تو اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، کرسچن ہوں، اس لیے تم مجھے چیز نہیں دیتے ہو۔ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ صبح میں نے بھی دکان کھولی ہے، صبح سامنے والے نے بھی دکان کھولی ہے، لیکن میری دکان پہ اتنے گراہک آ چکے ہیں کہ شام کو جو ہے میرے بچوں کے لیے انتظام ہو گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے والی دکان پر صبح سے کوئی گراہک نہیں آیا ہے۔ تو یہ چیز سامنے والی دکان سے خرید تاکہ جو ہے اس کے بچوں کے پیٹ میں بھی لقمہ جا سکے۔ کبھی یہ تمہارے اخلاق تھے، رویے تھے، پہچان تھی۔ اس لیے جو ہے آج بھی بہت سارے آپ جیسے اچھے لوگ آج بھی اسی دھرتی پہ موجود ہیں۔ لوگ جو ہے اتحاد اور اتفاق کے لیے بادرہ کی مثالیں دیتے ہیں، اور زیادہ مثالیں دیں، اس کے لیے آپ کو نمونہ بننا پڑے گا، اور جو ہے ہر موقع پر ایک ہو کر، اس میں نہ مذہب دیکھا جائے، نہ قوم دیکھا جائے، اور نہ برادری دیکھی جائے۔ یہی تو جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑے یہاں سے تو شروعات ہوتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے آپ کو انسان سمجھے، سارے انسان جو ہے قرآن میں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ساری مخلوق سے سب سے بیوٹیفل اور سب سے بیسٹ جو ہے وہ انسان ہے۔ تو انسان کے ناطے ہم سب برابر ہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، اپنے رویوں سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کریکٹر سے جو ہے اچھا پیغام دیں، اچھا میسج دیں، ایک دوسرے کے جو ہے مذاہب کا بھی خیال کریں، ایک دوسرے کے تہوار کا بھی خیال کریں، ایک دوسرے کے احساسات کا بھی خیال کریں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی نے فرمایا کہ جو ہے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کون اللہ کے رسول؟ فرمایا جس کی حرکتوں سے اس کا پڑوسی اس سے پریشان ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلم نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے پڑوسیوں کا احترام کریں۔ پڑوسی چاہے گھر میں کے پاس ہے وہ بھی پڑوسی ہے،
दुकानदार के पास वाला दुकानदार पड़ोसी है, और बस में ट्रेन में सफर करते हुए जो हमारे पास बैठा है ये भी हमारा पड़ोसी है। किरदार को अपनाएं जैसे तुम्हारे पुरखों ने, तुम्हारे अकाबिर और उस्ताद ने। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने ट्रेन में सफर करते हुए देखा, एक शख्स जब जो है पेशाब को करने के लिए गया तो सेकंडों में वापस आ गया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने देखा कोई तो बात है, ये पेशाब करने गया था लेकिन इतना जल्दी सेकंडों में क्यों आया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी अपनी सीट से उठे और जाके बैतुल खला को, उस टॉयलेट को देखा तो वो तो बहुत गंदा था, जैसे आम ट्रेनों का हाल होता है। तो फिर मौलाना ने अपने हाथ से पानी डालकर उसको साफ किया और फिर उसमें सीट के पास बैठने वाले अपने भाई को ये नहीं देखा कि मुस्लिम है या नहीं, कौन से मजहब से ताल्लुक रखता है, कौन से बिरादरी से ताल्लुक रखता है, ये नहीं देखा। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने आते ही फरमाया, भाई साहब अब साफ है, जाइए आप पेशाब से फारिग हो जाइए। ये हमारे अखलाक थे, ये हमारे किरदार थे। आज भी ऐसे अखलाक की जरूरत है। मत जो है सोशल मीडिया के धोखे में आओ, जो वायरस छोड़े जाते हैं अपनी रोटी सेकने के चक्कर में, जो है लोगों को लड़ा लेते हैं और कौमों के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, जो है हालांकि कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, वो नफरत का पैगाम नहीं देता। हर धर्म का टारगेट मोहब्बत है, हर धर्म का टारगेट दिल तोड़ना नहीं बल्कि दिल जोड़ना है, इंसानियत को जीतना है। उससे बड़ी चीज तो इंसानियत है, वो असल रूहानियत है। तो इंसानियत, जब हम इंसान ही नहीं बनेंगे तो धर्म तो बात की बात है। पहले इंसान बन जाएं, आपस में उल्फत, मोहब्बत, अखुवत, भाईचारा, अखलाक, अच्छे रवैये, अच्छे जज्बात, पेशानी कुशादा मुस्कुराहट के साथ सारे भाइयों से मिला करें और लेन देन के अंदर भी इन चीजों को मलहूज रखा करें। इस्लाम, बहुत सारे मुस्लिम बेटे हैं वो जानते हैं कि इस्लाम ने सबसे ज्यादा जो जोर दिया है वो नमाज रोजे पे जोर नहीं दिया है, सबसे ज्यादा अपने मामलात पे जोर दिया, अपने कैरेक्टर पे जोर दिया। तुम सुबह शाम क्या करते हो, तुम अपने पड़ोसियों के साथ क्या करते हो, तुम्हारा लेन देन कैसा है, तुम्हारा जो है कारोबार कैसा है, इस पे ज्यादा जोर दिया है। मदरसों में जो किताब पढ़ाई जाती है, जब बंदा मौलवी बनता है, सबसे अहम किताब है, उसका नाम है हिदाया। हिदाया के सिर्फ एक हिस्से में नमाज रोजे को बयान किया गया है, बाकी 3 हिस्सों में इसी बात पे जोर दिया गया है कि तुम अपने अखलाक सही करो, तुम अपने मामलात सही करो, तुम अपना लेन देन सही करो, तुम अपनी तिजारत को सही करो, अपने कारोबार को सही करो, हराम से बचो। इस पे सबसे ज्यादा जो है इस्लाम ने जोर दिया है। एक जो है सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, एक औरत है जो नमाज बहुत पढ़ती है, तस्बीह भी बहुत फेरती है, लेकिन उसके पड़ोसी उससे दुखी रहते हैं। नबी ने फरमाया, जाओ बता दो वो औरत जन्नत में नहीं जाएगी, वो दोज़ख में जाएगी। कहा गया एक दूसरी औरत है जो ज्यादा नमाज तो नहीं पढ़ती, ज्यादा तस्बीह तो नहीं फेरती, ज्यादा सदकात और खैरात तो नहीं करती, लेकिन उसके अखलाक बड़े अच्छे हैं, उसके रवैये बड़े अच्छे हैं, उसके पड़ोसी उससे खुश हैं, सारे इंसान, सारे समाज वाले उससे खुश रहते हैं। नबी ने फरमाया, जाओ अभी बता दो उस औरत को, वो औरत जन्नत में जाएगी। इससे आपको अंदाजा हुआ होगा कि जो है मामलात कितने अहम हैं, लेन देन कितना अहम है। तो मशवरे से काम किया जाएगा तो मशवरे में खैर होती है। फितने से बचना है तो हर काम को मशवरे से किया करो, वरना जो काम मशवरे के बगैर होता है उसमें खैर नहीं होती, फिर लोग उस पर उंगलियां रखते हैं। अगर सारे समाज वाले मिलकर, सारे मज़ाहिब वाले मिलकर कोई भी काम मशवरे से करेंगे तो फिर जो है उसमें खैर ही खैर होगी, फिर उसमें भलाई होगी। इसलिए हम इन सारी बातों पे अमल करें, इत्तिहाद इत्तिफाक की एक जिंदा मिसाल कायम करें। लोग मिसाल दें कि जो है एकता देखनी हो तो भादरा चले जाओ, मोहब्बत देखनी हो तो भादरा चले जाओ, लोग मिसालें दें। राहत इंदौरी ने कहा था ना कि खुशबू का व्यापार करो, फूल बेचो,
खुशबू का व्यापार करो, यानी मोहब्बत को आम करो। और मोहब्बत अगर जुर्म है तो ये जुर्म एक बार नहीं 100 बार करो। यानी मोहब्बत को आम करो, उल्फत को आम करो, इंसानियत को आम करो, अखलाक को अपनाओ, रवैये सही करो, लेन देन सही करो। अगर हमारे अखलाक सही नहीं है, लेन देन सही नहीं है, और सिर्फ हम अपने आप को मजहबी ठेकेदार समझ के सिर्फ सजदे में सर रख लें और सिर्फ तस्बीह फेरते रहें, तो हम तो अपने आप को चाहे कितना ही बुजुर्ग समझ लें, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में ये वाज़ेह पैगाम मिलता है कि ऐसी नमाजें उसके मुंह पे मार दी जाएगी, ऐसे रोज़े उसके मुंह पे मार दिए जाएंगे जिसके अखलाक सही नहीं होंगे, जिसके मामलात सही नहीं होंगे। इसलिए जो है हम इन बातों पे अमल करें और जो है सारे लोगों का एहतराम करें, इंसानियत के नाते, भाईचारे के नाते, मोहब्बत और उल्फत के लिए हमारा भी इसमें फ़ायदा होगा। और जो है हम सब के लिए, क्योंकि इंसान जिस मुआशरे और जिस सोसाइटी में रहता है, सबसे पहले इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सुकून की ज़रूरत है, वो राहत की ज़रूरत है, वो उल्फत और मोहब्बत की ज़रूरत है। और इंसान सुकून का मुतलाशी है, सुकून की तलाश में है, चाहे ज़ुबान पे कहे या न कहे, लेकिन इसके अमल से आप देखोगे जब ये गद्दा खरीदने जाता है तो उसकी नरमी को देखता है ताकि सुकून मिले, जब गाड़ी में सीट लगाता है तो उसकी नरमी को देखता है कि मुझे सुकून मिले, बैठक में एसी लगाता है मुझे सुकून मिले। तो सुकून उस वक्त मिलेगा जब जो है हम अच्छाई के काम करेंगे, भलाई के काम करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे का एहतराम करेंगे, जिससे ऊपर वाला राजी होगा और सुकून फिर वो हमारे दिलो दिमाग में डालेगा। वरना उलझनें बढ़ जाएंगी और मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इसलिए जो है हम सब की ज़रूरत है कि इन बातों पे हम अमल करें। अल्लाह मुझे भी और आप तमाम को भी अमल की तौफीक अता फरमाए।